ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਰਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਰਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਇਨੋਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। कार सवार शक्कियां दी तलाशी दे लई पूरा पिंड पुलिस दे वल्लों खंगालिया गया। देर रात दीयां तस्वीरां दिखा रहे हैं ते सवेर दीयां तस्वीरां दिखा रहे हैं। पुलिस ने हाले भी पिंड नूं सील कीता होया है। पिंड दे विच पैरामिलिटरी फोर्स भी तैनात है। थोड़ी ही देर दे विच मुड़ तो तलाशी अभियान शुरू कीता जाएगा। एक बार फिर तो तलाशी होएगी। फिलहाल हाले तक किसी दी गिरफ्तारी होने दी खबर नहीं है, पर पुलिस इनोवा कार कब्जे दे विच लैके जांच कर रही है। तलाश अजे भी जारी है। पिंड दे सरपंच दे मुताबिक इनोवा च 2 दे करीब नौजवान सी जिन्हां दे अमृतपाल ते उसदे साथी होने दा शक है। जिवें ही तेज रफ्तार इनोवा पिंड च दाखिल हुई तां उसदे पिछे कुछ गड्डियां होर नजर आईयां। इनोवा सवार नौजवान पिंड दे गुरुद्वारे दे नेड़े कार छड्ड के भज गए, जिस तों बाद पुलिस ने पिंड दे विच सर्च ऑपरेशन चलाया। हुशियारपुर दा पिंड है मरनाइयां, जिथे इनोवा का पिछा करते हुए पुलिस पहुंची तो इस पिंड के गुरु घर के नेड़े इनोवा छड्ड के नौजवान फरार हो गए, जिस तो बाद पूरा पिंड सील किया होया। देर रात तलाशी अभियान चलाया गया। एक एक घर की तलाशी हुई है। अजे भी पैरामिलिटरी फोर्स ते पुलिस पिंड दे विच मौजूद ने। पिंड नूं सील किया होया ते थोड़ी ही देर दे विच मुड़ तो तलाशी अभियान चलाया जाएगा। सर्च ऑपरेशन जारी है। थोड़ी देर दे विच मुड़ तो तलाशी अभियान चलेगा। काउंटर इंटैलीजेंस इनोवा कार दा पिछा कर रही सी। इनोवा कार फगवाड़ा तो हुशियारपुर जा रही सी, जिस दा पिछा हो रहा सी। इनोवा दे विच 4 नौजवानां दे होण दा शक जताया जा रहा है। इनोवा हुशियारपुर दे पिंड मरनाइयां दे विच दाखिल हुई। पिंड दे गुरुद्वारा साहिब दे नेड़े कार छड्ड के नौजवान फरार हो गए। शक्की नौजवानां दी तलाश दे विच सर्च ऑपरेशन हो रहा है। पुलिस ने इनोवा कार नूं कब्जे दे विच ले लिया है। शक्कियां दी तलाश हो रही है। कल देर रात पुलिस दे वल्लों सर्च अभियान चलाया गया। पूरा पिंड सील करके एक एक घर की तलाशी ली गई है। हुण थोड़ी देर बाद फिर तो तलाशी ली जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर तो तलाशी अभियान चलाया जाएगा। पूरा पिंड पुलिस दे वल्लों सील किया गया है। पैरामिलिटरी फोर्स भी उत्थे तैनात है। एक वड्डा सर्च ऑपरेशन जारी है हुशियारपुर दे मरनाइयां पिंड दे विच। फगवाड़ा तो पुलिस पिछा कर रही सी। हुशियारपुर दे पिंड मरनाइयां दे विच इनोवा दाखिल हुई ते उत्थे गुरु घर दे नेड़े इनोवा कार छड्ड के इह शक्की उत्थों फरार हो गए, जिन्हां दी तलाश दे विच पूरे पिंड दे विच छापेमारी कीती गई है। एक एक घर दी तलाशी लई गई ते हुण थोड़ी देर बाद फिर तो तलाशी अभियान चलाया जाएगा। साढ़े 8 बजे ना एक इनोवा गड्डी आई सी। अच्छा जी। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪੈਰਾमिलिटरी फोर्स भी तैनात है। पूरे पिंड नूं सील किया होया। कल रात नूं भी घर घर की तलाशी ली गई है ते हुण थोड़ी ही देर बाद फिर तो
ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਨੋਵਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨੋਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨੋਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ PB1005, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਜਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਇਨੋਵਾ ਛੱਡੀ, ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਇਸ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, SSP, DIG, ADGP, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 8:30-9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਦੀਵਾਰ ਫੰਦ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕੌਣ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਅਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 3-3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ, DSP, SHOs ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਭਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਸੀ? जी अर्शदीप, जिवें कि मेरे साथी ने दस्सिया कि बीती रात तो ही पुलिस तरक आ ते उन्हां वल्लों सर्च अभियान भी बीती रात चलाया गया। इस वक्त असीं ग्राउंड जीरो दे जिहड़ियां तुसीं तस्वीरां देख रहे हैं, ये सी गुरुद्वारा साहब दे विच सब तो पहला इनोवा आके रुकी सी ते यही कंध टप के जेकर मन्निया जावे 2 शक्की सन, वो 2 शक्की ऐसी
ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਸ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਪਾਈ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਹੀ ਲੋਕ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਦੋਂ 8:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨੋਵਾ ਜਦੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਅਮਰੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਨੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਚੱਲਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣੀ ਥੋੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨੋਵਾ ਆਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ DVR ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰੀਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।